Chandrasekhar on this auspicious occasion of the Navaratri celebrations, today being the third day of Navaratri. I am sure Srimati Shobha needs no introduction. She is a very famous personality. She is the wife of film director S.A. Chandrasekhar and a proud mother of Thalapathy Vijay. She hails from a musical family and is a multi-talented personality. Many of us do not know her, that she is a devotional singer, a Carnatic musician. She plays the veena. She has directed movies. She writes stories and much more. She started her musical journey at the tender age of 10. Her first concert was at Vadapalli Murugan Temple in Chennai. After then, she has performed many concerts across the globe. And in terms of playback singing, she's also a playback singer. I think I missed her out. She started her first playback singing at the age of 10. She sang alongside none other than Sri T.M. Soundararajan under the music direction of Mellisai Mannan, M.S. Vishwanathan. She is presently training on vocals from Srimati Brinda Tyagarajan, daughter of Padma Shri Maharajapuram Santanam Avargal. She has sung many film songs and she has rendered many concerts across the globe. She has come to know of our beloved Bhagavan very recently, and in a very short time she is here to offer a divine offering of songs to the lotus feet of Bhagavan. We are pleased to welcome you here, ma'am. Thank you. Namaskaram. A brief introduction on the accompanying artists as well. Welcome you all. Sri Kashi Vishweshwara on the violin. He is a teacher in a music school at Thiruvannamalai, a student of Sri M.S. Gopalakrishnan Avargal and a disciple of Sri Bala Saraswati. Sri Sethu Ganesh Avargal on the harmonium, who is adept in playing all music instruments. He is no stranger to this ashram. He has performed here many a times. He has been very supportive to many artists, for many concerts in the ashram. And last but not the least, Sri Umayalpuram Mali Avargal on the mridangam. He is a disciple of Sri Rajappa Iyer and Umayalpuram Shivaraman. He is a mridangam maestro and a A-grade artist in All India Radio. He has performed across the globe with many great singers, and his nadam is much appreciated in the West. He has been conferred with many titles, some of them being Nada Vallabha, Kala Acharya Shironmani, Kalai Isai Chudaroli, and Fulbright Fellowship from Harvard University of US, Copeland Fellowship Award, and he has conducted many workshops in the US and trained many students in India and abroad. We welcome you all. Yogiram Sritkumar, Jai Gururaya. இது கூடியிருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் எங்கள் மாலை வணக்கங்கள். நவராத்திரி 3ஆம் நாளான இன்று நமது பெரும் மதிப்பிற்குரிய திருமதி சோபா சந்திரசேகர் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சங்கீத பரம்பரையில் வந்த இவர் பல கலை வல்லுநராக திகழ்கிறார். இவர் கர்நாடக சங்கீதம், பக்தி பாடல், திரைப்பட பின்னிசை பாடகி, திரைப்பட இயக்குனர், கதை திரைக்கதை வசனம் எழுதுபவர், வீணை வாசிப்பதில் வல்லவர் மற்றும் இன்னும் பல. இவரது இசைப்பயணம் இளம் வயதிலேயே வடபழனி முருகன் கோவிலில் தொடங்கியது. பக்தி பாடல் கச்சேரி பாடினார் அங்கு மற்றும் தென்னிந்தியாவில் பல சபைகளில் கச்சேரி மேற்கொண்டுள்ளார், நடத்தியுள்ளார். தனது 10வது வயதிலேயே திரைப்பட பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமானார். பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீ T.M. சவுந்தரராஜனுடன் இணைந்து மெல்லிசை மன்னர் ஸ்ரீ M.S. விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசையமைப்பில் முதலாவதாக திரைப்பட பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமானார். இவ்வளவு திறமை இருப்பினும் இந்நாள் வரை கர்நாடக சங்கீதம் பத்மஸ்ரீ மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர்களின் புதல்வியான ஸ்ரீமதி பிருந்தா தியாகராஜன் அவர்களிடம் பயின்று வருகிறார். முக்கியமாக இவர் புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குனர் ஸ்ரீ S.A. சந்திரசேகரன் அவரின் மனைவியாவார் மற்றும் உலக புகழ்பெற்ற தளபதி விஜயின் தாயாரும் ஆவார். சமீப காலத்தில் நமது பகவான் யோகிராம் சரத்குமார் புகழை அறிந்து பக்தரானார். இன்று தன் இனிமையான குரலில் இன்னிசை விருதை
விருந்தை நம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யவிருக்கிறார். வயலினில் ஸ்ரீ காசி விஸ்வேஸ்வரன் அவர்கள். இவர் சங்கீத ஸ்கூல், மியூசிக் ஸ்கூலில் டீச்சராக வேலை பார்த்து வருகிறார். ஸ்ரீ எம்.எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் பால சரஸ்வதி அவர்களின் சிஷ்யராவார். ஹார்மோனியத்தில் நமது ஸ்ரீ சேத்து கணேஷ் அவர்கள். சேத்து கணேஷ் நமது ஆசிரமத்திற்கு புதியவர் அல்ல. சேத்து கணேஷ் நமது ஆஸ்தான வித்வான் ஆவார். அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதிலும் மற்ற பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பதிலும் வல்லவர். மிருதங்கம், வீணை, வயலின், ஃப்ளூட், அந்த மாதிரி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அடுத்ததாக ஸ்ரீ உமையாள்புரம் மாலி சார் அவர்கள். அவர் மிருதங்கம் மாஸ்ட்ரோ, ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட், ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பல பெரும் இசை கலைஞர்களுக்கு பக்கவாத்தியம் வாசித்துள்ளார். பல வெளிநாடுகளுக்கு அவர் சென்றுள்ளார். அவரது நாதமாவது பல வெளிநாடுகளில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நாத வல்லப விருது, கலா ஆச்சாரிய சிரோன்மணி விருது, கலை இசை சுடரொளி விருதுகள் பெற்றுள்ளார். ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபுல் பிரைட் ஃபெலோஷிப் என்ற விருது வழங்கியுள்ளது மற்றும் யுஎஸ்ஏவில் கோப்லாண்ட் ஃபெலோஷிப் என்ற விருதையும் அவருக்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள். இவர் தனது சேவையை, தனது நிறைய மாணவர்களை உருவாக்குவது தனது சேவையை ஈடுபடுத்தியுள்ளார். அவரை மாதிரியே நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கியுள்ளார். அவர்களை வருக 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 என்று அழைத்து தற்போது கச்சேரியை ஆரம்பிக்கும்படி பணியுடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். யோகிராம் சரத்குமார். யோகிராம் சரத். गणेशाचरणं गजानन, श्री गणेशाचरणं गजानन, श्री गणेशाचरणं गजानन, श्री गणेशाचरणं गजानन, देवमुनि पणियुं दयावरा, श्री गणेशाचरणं गजानन, देवमुनिवर पणियुं दयावरा, श्री गणेशाचरणं नागाभरणने नान्मறை पादं रामदास वरदने, पादं रामदास
மகந்தனை நாதி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை பொங்கே வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே செய்த களவ செந்தாமரை போல் பாதச் சிலம்பு பல இசை பாட பொன்னரை ஞானம் கொள்ளாடையும் வண்ணமரும் அழகிரிப்ப செய்த களவ செந்தாமரை போல் பாதச் சிலம்பு பல இசை பாட பொன்னரை ஞானம் பூங்குவில்லாடையும் வண்ணமரும் அழகிரிப்ப பேழை வயிறும் பெரும் பாரத்தோடும் வேழமுகமும் விளங்கு செந்தூரமும் அஞ்சு கரமும் மங்குஷ பாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனியும் பேழை வயிறும் பெரும் பாரத்தோடும் வேழமுகமும் விளங்கு செந்தூரமும் அஞ்சு கரமும் மங்குஷ பாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனியும் நால்வாயும் நாலிருபுயமும் மூன்று கண்ணும் உன்னதச் சுவடும் இரண்டு செவியில் விலங்கு பொன்முடியும் திரண்ட முப்புரி நூல் கொடி மார்பும் சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்யான தத்துவ நிலை தந்தனை வித்தக விநாயகா விரை கழல் சரணே வித்தக விநாயகா விரை கழல் சரணே வித்தக விநாயகா விரை கழல் சரணே. Thank you. உன்னை மறந்து என் வாழ்நாளில் ஒரு கணம் இருந்தறியே அணி மறந்திலம் சுற்றுண்டோ அவ்வண்ணம் நம்பினே உன்னை மறந்து என் வாழ்நாளில் ஒரு கணம் இருந்தறியே அணி மறந்திலம் சுற்றுண்டோ அவ்வண்ணம் நம்பினே மனம் நினைந்த அன்பரையாள மனிதை வந்த கற்பகம் மனம் நிறைந்த அன்பரையாள மயிலை வந்த கற்பகமே எனது பிழை பொறுத்தருளாயே அம்மா எனது பிழை பொறுத்தருளாயே உன்னை மறந்து என் வாழ்நாளில் ஒரு கணம் இறந்தறியே அன்னை மறந்திடம் சிசுண்டோ அவ்வண்ணம் உன்னை நம்பினேன் மனம் நினைந்த அன்பரையாள முகிலை வந்த கற்பகமே எனது பிழை பொறுத்தருளாயே கருணா நீதியே தாயே கடை கண்
என்னை காத்தருள்வதொரு பாரமா என்னை காத்தருள்வதொரு பாரமா அடிமை என் வாழ்வினை குன்னேறி குண்டீரமா என்னை காத்தருள்வதொரு பாரமா அடிமை என் வாழ்வினை குன்னேறி குண்டீரமா என்னை காத்தருள்வதொரு அன்னை உனக்கு சதகோடி அன்னை உனக்கு சதகோடி அன்னை உனக்கு சதகோடி அகதி ஏழை அதில் போலுண்டோ அன்னை உனக்கு சதகோடி அகதி ஏழை அதில் போலுண்டோ என்னை காத்தருள்வதொரு பாரமா அடிமை என் வாழ்வினை குன்னேறி குண்டீரமா என்னை காத்தருள்வதொரு பாரமா பக்த கோட்டிகளை பாதுகாக்கும் பக்த கோட்டிகளை பாதுகாக்கும் பரதேவதை நீ அன்றோ பக்த கோட்டிகளை பாதுகாக்கும் பரதேவதை நீ அன்றோ உனக்கு பாரபட்சம் ஓர வஞ்சனையும் உண்டோ நான் என் செய்வேன் பாரபட்சம் ஓர வஞ்சனையும் உண்டோ
கூவியழைத்தால் குறைகள் தீர்ப்பான் யோகிராம் சுரத்குமார். கூவியழைத்தால் குறைகள் தீர்ப்பான் யோகிராம் சுரத்குமார். யோகிராம் சுரத்குமார். கூவியழைத்தால் குறைகள் தீர்ப்பான் யோகிராம் சுரத்குமார். யோகிராம் சுரத்குமார். தாவி அணையும் சோகம் வருந்தாய் தாழ்நிலைந்து விழிகள் சுரந்து. கூவியழைத்தால் குறைகள் தீர்ப்பான் யோகிராம் சுரத்குமார். தாவி அணையும் சோகம் வருந்தால் தாழ்நிலைந்து விழிகள் சுரந்து. கூவியழைத்தால் குறைகள் தீர்ப்பான் யோகிராம் சுரத்குமார். யோகிராம் சுரத்குமார். மனம் கலங்கும் மதியம் தினம் நடத்தும் வாழ்க்கை சுவரே. மனம் கலங்கும் மதியம் தினம் நடத்தும் வாழ்க்கை சுவரே. அன்பை உணர்ந்து வாழி உண்மை பொருளை காண புவியில் வாழ கூவியழைத்தால். அன்பை உணர்ந்து வாழி உண்மை பொருளை காண புவியில் வாழ கூவியழைத்தால். காவியழைவான் யோகிராம் சுரத்குமார். யோகிராம் சுரத்குமார். கலியுகத்தில் கருணாமூர்த்தி விழி விரித்து காண என்னை. கலியுகத்தில் கருணாமூர்த்தி விழி விரித்து காண என்னை. பழியகன்று பாவம் விலகி எமை இழந்து இறைமை அடைந்திட கூவியழைத்தால். பழியகன்று பாவம் விலகி எமை இழந்து இறைமை அடைந்திட கூவியழைத்தால். அருளை பொழிவார் யோகிராம் சுரத்குமார். யோகிராம் சுரத்குமார். தாயும் அவனே குருவும் அவனே தர்மம் காக்கும் தெய்வம் அவனே.
सुरकुमार योगीराम सुरकुमार योगीराम सुरकुमार योगीराम राम नाम में तुझी मन 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 में हेम गुर में दिन में सीता राम नाम में तुझी मन में हेम गुर में दिन में सीता राम नाम में तुझी मन
रामनाममे निम्मदि करुमे रामनाममे निम्मदि करुमे रामनाममे निम्मदि करुमे रामनाममे निम्मदि करुमे रामजयं எழுத பாபம் தீருமே ராமஜெயம் எழுத பாபம் தீருமே ராமநாமமே நிம்மதி தருமே ராமஜெயம் எழுத பாபம் தீருமே ராமநாமமே நிம்மதி தருமே பரத்திலும் சுகந்தனை அருளுமே இகத்திலும் பரத்திலும் சுகந்தனை அருளுமே இகத்திலும் பரத்திலும் சுகந்தனை அருளுமே ஜெகத்திலே நன்மை சேர்க்குமே ஜெகத்திலே நன்மை சேர்க்குமே இன்பமும் துன்பமும் எது வந்த போதிலும் இன்பமோ துன்பமோ எது வந்த போதிலும் அன்புடன் ராம நாமமே காத்திடுமே இன்பமோ துன்பமோ எது வந்த போதிலும் அன்புடன் ராம நாமமே காத்திடுமே சத்தியம் தர்மம் வாழ்விலே திடுமே சத்தியம் தர்மம் வாழ்விலே திடுமே நித்தியம் நற்கதி அளித்திடுமே சீதா ராமநாமமே நிம்மதி தருமே ராமஜெயம் எழுத பாபம் தீருமே ராமநாமமே நிம்மதி தருமே நிம்மதி தருமே தருமே श्रीराम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्रीराम राम जय राम राम श्रीराम राम जय राम श्रीराम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्रीराम राम जय राम राम श्रीराम राम जय राम श्रीराम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्रीराम राम जय राम
கண்டு சொல்லாயோ கந்தா, கண்டு சொல்லாயோ கந்தாயின் சத்குருநாதனே அருணையிலே, சத்குருநாதனே அருணையிலே கண்டு சொல்லாயோ தப்பா பண்ண
யோகிராம் சரத்குமார், ஜெயகுருதான். நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் தான் தேவிகை அம்மாவை வந்து பார்த்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு நோட் புக் கொடுத்து அவரோட நாமத்தை எழுத சொன்னாங்க. எனக்கு நிஜமாகவே அவர் நாமத்தை எழுத நான் ரொம்ப நிறைய பாசிட்டிவாக நான் வந்து நான் பார்க்குறேன். அவங்க சொன்னாங்க, நான் செய்கிறேன். யோகிராம் சரத்குமார், ஜெயகுரு. எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து நீங்கள்லாம் என்னை ஆதரித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போ டாக்டர் கணேஷ் பாடுவாங்க, கேளுங்க. ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க. Such a mellifluous rendition. She transported us to a different world. ரொம்ப நன்றிம்மா. நாங்கள் வேறு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் உலகத்தில் அப்படியே ஆழ்ந்திருந்தோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்து டாக்டர் கணேஷ் அவர்கள் பாடுவார். நேரம் கருதி we are not giving an introduction now in a detailed manner. We will keep it to the end. Dr. Ganesh is a very renowned Carnatic musician. He is a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Padma Shri Maharajapuram Santanam avargal. He has performed across the globe in many performances. இப்பொழுது அவர் பாடுவார். அவரை பற்றி நிறைய அறிமுகம் இருக்கு. அவர் வந்து நிறைய நோபல் சர்வீசஸ்லாம் பண்ணுறார். அவர் சேரிட்டபிள் சர்வீசஸ் வந்து இந்த கோவில், இந்த சிதைஞ்சு போன கோயில்களுக்கெல்லாம் வந்து ரெனோவேஷன் பண்ணுற ஒரு சத்காரியங்கள் செய்கிறார். ஸோ he renovates dilapidated temples by performing concerts as part of the Irai Isai Payanam. Thiru Ganesh avargal பாடுவார்.
அழுந்தொரும் நமை அணைக்கும் அன்னை அழுந்தொரும் நமை அணைக்கும் அன்னை நான் அறிவிலாது ஓடி ஓடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் அழுந்தொரும் நமை அணைக்கும் அன்னை நாம் அறிவிலாது ஓடி ஓடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் தொரும் தோழம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி உலாவும் என் குருநாதன் வாடி என் குருநாதன் வாடி குருநாதன் வாடி துயரமே தான் சூழும் துலங்காத பொழிவாழி துயரமே தான் சூழும் துலங்காத பொழிவாழி மதுரமே தான் வேண்டும் மறுகிடக்கும் பொருள் மதுரமே தான் வேண்டும் மறுகிடக்கும் பொருளை மதுரமே தான் வேண்டும் மறுகிடக்கும் பொருளை யோகிராம் சுரகுமார் யோகிராம் அமைதியும் காரணங்கள் அலைப்பாயும் அமைதியும் காரணங்கள் இலையாகும் இலையாகும் நித்யமாய் சித்திக்க இறைஞான யோகம் நித்யமாய் சுகமான பரவெளியில் பிரம்மாண்டம் சிறுவெளியில் சுகமான பரவெளியில் பிரம்மாண்டம் சிறுவெளியில் இதமான காட்டுகின்ற தெய்வமே இல்லாத இதமான தெய்வமே இல்லாத இதமாக காட்டுகின்ற தெய்வமே யோகிராம்
கண்களில் ஒளியாகி கருத்தினில் பொருளாகி எண்ணமதில் நினைவாகி இதயமதில் அன்பாகி என் உடலுக்கு துணையாகி என் உள்ளத்தில் நிறைமொழி என் செயல் யாவும் உனதாகி என்னை நடத்தும் வழியாகி என்னுள்ளே நீயாகி உன்னாலே நானாகி என்னை ஆழ்கின்ற தேவனாய் என் குருநாதனின் தாளே போற்றி என் குருநாதனின் தாளே போற்றி என் குருநாதனின் தாளே போற்றி போற்றி என் குருநாதன் தாளே போற்றி போற்றி விழி கிடைக்குமா அபய கரு கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அபய கரு கிடைக்குமா சத்குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா சத்குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா தலை அறியாத புயலோடு சேரும்போது அலை குரலை செவி கேட்குமா நீ அஞ்சாதே என் குரலை செவி கேட்குமா நங்கூரம் போலே ஒரு நாதன் கடிவிழித்த போலே ஒரு நாதன் संसार पुयल कड़े मरमरुमा बोर संसार पुयल कड़े मरमरुमा निगमा नन्नै வைத்து எனதெல்லாம் உன்னடியை வைத்து நிகமா நன்மை வைத்து உன் விழியோர பரதில் எனக்கு நபிக்குமா உன் விழியோர பரதில் எனக்கு
கிடைக்குமே அபய கரம் கிடைக்குமே சத்குருநாதன் சரணத்தில் கிடைத்ததே சத்குருநாதன் சரணத்தில் கிடைத்ததே ஓம் குருநாதா ஓம் குருநாதா ஓம் குருநாதா ஓம் குருநாதா ஓம் குருநாதா ஓம் குருநாதா ஜெய குருநாதா ஓம் குருநாதா As you all know, இந்த யோகியோட தாரக மந்திரமே ராமநாமம். இங்கே வந்திருக்க நிறைய பேர் சத்யசாயி சச்சரித்திரம் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல கபீர்தாசரோட இந்த பஜனை பாட சொல்றார். அதாவது குருவோட கிருப்பை என்ற அஞ்சனம் மை கிடைச்சதுன்னா உள்ளேயும் ராமர் வெளியும் பாமர் தூக்கத்தில் ராமர் சொப்பனத்தில் ராமர் விழித்தாலும் ராமர் அப்படின்னு ரொம்ப அர்த்தமான பாட்டு. குரு கிருபா गुरु कृपा अंदर राम बाहर राम अंदर राम बाहर राम अंदर राम बाहर राम अंदर राम बाहर राम जगह देखे वगा पूर्ण जगह देखे वगा पूर्ण गुरु कृपा जगत राम सोवत राम जगत राम सोवत राम सपन में देखत रह जाहि सपन में देखत रह जाहि भगत कबीरा कबीरा कहत कबीरा
समीदा जगा देखे लगा राम समीदा जन्मल मेरे भाई रमदीमान कछु है कतना रामदी कछु है कतना शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे तुमको बाबा दया के सागर तुमको बाबा दया के सागर तुमको गुणमंदिर रखनागर तुमको गुणमंदिर रखनागर आदि अनंत गे सत्य सनातन आदि अनंत गे सत्य सनातन अलख निरंजन साई जनार्दन अलख निरंजन साई जनार्दन सच्चिदानंद प्रभु कृपा करके मुझे शांति दे आनंद दे बाबा दे श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम श्री राम राम जय राम राम जय राम जय राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय முருகனே செந்தி முதல்வனே மாயான் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு முகன் தம்பியே நின்னுடைய தண்டைக்கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் யான் கை தொழுவேன் யான் முருகா முருகா முருகா
படவும் கோவல பெருமாளே மன்னாதி பூதமோடு விண்ணாதி கண்டம் மறை நான்கில் அடிமுடியும் நீ மதியும் நீரவின் நீ அமலும் நீ புனலும் நீ மண்டலமிரண்டேழும் நீ பெண்ணும் நீ ஆணும் நீ பெண்ணும் நீ ஆணும் நீ பிறவும் நீ ஒருவன் நீ வேதாதி வேதம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பெற்றதாய் தந்தை நீயே பெற்றதாய் தந்தை நீயே பொன்னும் நீ பொருளும் நீ இருளும் நீ ஒளியும் நீயே போதிக்க வந்த குரு நீ புகழா கிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ இந்த புவனங்கள் பெற்றவனும் நீ என் அதிக ஜீவ கோடிகள் இன்றகப்பனே இன்றகப்பனே என் குறைகள் குறைப்பேன் ஈஸ்வரே சிவகாமினேசனே எனகின்ற பிள்ளை வாழ்நட்டராஜனே எனகின்ற பிள்ளை நடராஜனே நடராஜனே மாநாட முழுவாட மதிகாட புனலாட மங்கை சிவகாமிகாட மாலாட நூலாட மறையாட பிறகாட மறை தந்த பிரம்மநாட ஓவாட வானுலகு புட்டவனாமாட புஞ்சர முகத்தனாட குண்டல நிரண்டாட தண்டை புலிகுடையாட குடந்தை முருகேசனாட ஞான சம்பந்தரோடு இந்தில 18 முனி அட்ட பாலகருமாட மறுச்சொம்பை அருகாட நந்தி வாகனமாட நாட்டிய பெண்களாட வினையோட என் வினையோட நம் வினையோட உன் வினையோட இது வேளை உனைப்பாட என நாடி விருதோடு ஆடி வருவாய் ஈசனே சிவகாமினேசனே என என்ற பிள்ளைவாள் நடராஜனே 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 கண்ணக்க சபை திருநட்டனம் கண்டு கண்டி ஆனந்தமடைந்த கண்ணக்க சபை திருநட்டனம்
தானந்தமடேன் கனகசலே திகநட்டனோ கண்ணகணி தானந்தமடேன் சனகசனந்தன முனிவரும் பாட சனகசனந்தன முனிவரும் பாட சதுர்முக வேதனும் காலங்கள் போட சதுர்முக வேதனும் காலங்கள் போட தினமும் 1000 பேர்களும் கூட தினமும் 1000 பேர்களும் கூட தகிடனை கைதிக்கோம் என்று தகிடனை கைதிக்கோம் என்று நட்டனோ பள்ளி கணி ஆனந்தமடே அன்பு பிரம்மி சிவகணங்கள் கொண்டாட அன்பு பிரம்மி சிவகணங்கள் கொண்டாட நாரத கும்புரு சங்கீதம் பாட நாரத கும்புரு பல்தி பந்தியாக அந்த நன்மரை பாட பல்தி பந்தியாக அந்த நன்மரை பாட பாலகிருஷ்ணனோ மக்களும் போல பாலகிருஷ்ணனோ மக்களும் போல மக்களும் போல ಬಾಲಕೃಷ್ಣನು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಣ ಗುಣಗದರೆಯೋ ಇದು ನಟನು ಕಂಡು ಕಣಿತಾನಂದಮಡೆಯೇ ಕನಕ ಸಮಯ ಇದು ನಟನೋ ಇದು ನಟನೋ ಇದು ನಟನೋ உன்னையெல்லாம் வேற கதியில்லையோ உலகெல்லாம் நீலையனை உன்னையெல்லாம் வேற கதியில்லையோ உலகெல்லாம் நீல அன்னை உன்னையெல்லாம் வேற கதியில்லை அம்மா என்னையோ வேதமே உலகனாக அரங்கினார வைத்தாய் என்னையோ வேதமே உலகனார அரங்கினார வைத்தாய் இனியாட முடியாது இனியாட முடியாது திருமுகம் நீங்கி ஆடினது போதும் ஓய் வழிக்க உன்னையெல்லாம் இல்லை அம்மா மீனாட்சி காமாட்சி நீலாயதாயக்கே என்ன பல பெயருடைய மீனாட்சி காமாட்சி நீலாயதாயக்கே என்ன பல
என்றும் நீண்டவள் யமன கோவேரும் எழுந்தருளிய தாயே திருமயிலே வள உன்னையெல்லாம் அன்னை உன்னைகள் வேறு கதியில்லை பெற்ற தாய் தனை மகமறந்தாலோ பிள்ளையை பெருந்தாய் மறந்தாலும் உற்ற தெய்வத்தை உடல் மறந்தாலும் உயிரே மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைத்தது மறந்தாலும் மற்றவற்றவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமசிவாயத்தை நான் மறவேன் படித்த ஒரு மகனை தந்தை ஈண்டடித்தால் தாயணைப்பள் பிடித்தொரு தாகடித்தால் தந்தையணைப்பன் தந்தையடித்தால் தாயணைப்பள் தாகடித்தால் தந்தையணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் பொடித்திருமேனில் அம்பலத்தாடும் புனிதனே பொடித்திருமேனி 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 அம்பலத்தாடும் புனிதனீர் ஆதலால் எமை அடித்தது போதும் அணைத்திடல் வேண்டும் அம்மையப்பா என்னை அடித்தது போதும் அணைத்திடல் வேண்டும் அடித்தது போதும் அணைத்திடல் வேண்டும் அடித்தது போதும் அணைத்திடல் வேண்டும் ஆற்றேன் அம்மையப்பா 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 இல்லக விளக்கது இருட்டெடுப்பது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே பூவினுக்கருங்கலும் பொங்கு தாமரை ஆவினுக்கருங்கலும் அரணஞ்சாடுதல் கோவினுக்கருங்கலும் கொட்டமில்லது நாவினுக்கருங்கலும் நமசிவாயவே 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 निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम बोध प्रपंच रहित निगम निहित जगन्नाथ आनंद अतिशय अक्षय आनंद अतिशय अक्षय शंभो शिव शंभो स्वयं शंकर
शम्भो स्वयम्भो धिमि 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 धिडगिडगो तों तों तदिगिड तदिगिडगिडगो महंग मुनिवर वंदितगेश सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्यनिरंजन नित्यकेश ईश सबेश सुरेश दिमि 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 दगिडगं दं दगिडगं बादंग मुनिवर वंदितगेश सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्यनिरंजन नित्यकेश ईश सबेश सुरेश सुरेश शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो 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 गान प्रियकरा साय शंकरा हर 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 शिव शंभो मटन शेखरा राम गान प्रियकरा शंकरा हर 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 शिव शंभो मटन शेखरा साय शंकरा शंकरा भस्मभूषितांगाय चंद्रशेखर कालमेघ शूलवारि साई शंकर रामगान प्रियकरा साई शंकर हर 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 शिव शंभो मकल शेखर रामगान प्रियकरा साई शंकर हर 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 शिव शंभो मकल शेखर साई चंद्रशेखर रामगान शेखर மங்களம் பண்ணுமா உண்டா मणिरत्न सौवर्ण भूषोज्वल मधुकैट पोत्रीगतावणवे मधुवैरी शुभयोग निद्रात्मिके काली रुद्रप्रिये 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 श्रीगोलेति नित्यनिराजनम् आनंद कर्पूर निराजनम् श्रीगोलेति नित्यनिराजनम् आनंद कर्पूर निराजनम् अखिलामरोदार सारोग्यमे श्री विष्णु पद्म वास प्रिये महिषासुरोन्मर्दने पुत्रने अम्बा महालक्ष्मी संपत्तये अम्बा महालक्ष्मी संपत्तये
अखिलो मनोदार सत्तात्मिके आत्मावधानीय परमात्मिके नित्यो परब्रह्म तत्त्वप्रिये अम्बा भगवानी आत्मप्रदे अम्बा भगवानी आत्मप्रदे त्रिगुणासी त्रिविदासी त्रैमात्रिके एकादिनेकासी सुविभाविके अखिलेशी अनदेशी दत्तप्रिये श्री सच्चिदानंद तत्त्वमये नित्य विराजने आनंद राजाधिराजेशाय राजत्वदंडभागवे राजीव चारुनेत्राय रामभद्राय मंगलम मुक्त पापवदोत्तुंग कुचमंडलशायिने मुरलीगानलोलाय मुकुंदागात्रमंगलम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने शिवकामी प्राणनादाय चित्सदेशाय मंगलम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम कांचनाद्भुतांगाय वांछितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय अंजनेयाय मंगलम मंत्रालयनिवासाय महनीय गुणात्मने तुंगाती रविदाराय राघवेंद्राय मंगलम सर्वलोकशरण्याय चंद्रशेखरेंद्र गोत्रे परमेश्वर स्वरूपाय भक्तोद्धाराय मंगलम तद्युक्तजाप्य परिपालयतां यागेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोम्यक्तं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि साम्ब सदाशिवाय समर्पयामि करचरणकृतं वा कायजं करं वा श्रवण नगनजं वा मानसं वापराधं विकितमविकिरचं वा सर्वमेदक्षं वा जय जय करुणाब्धे महादेव शम्भो Such a soulful and powerful rendition. வார்த்தைகளே இல்லை எங்களுக்கு. இது நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது we could not introduce Dr. Ganesh in detail because of the short of time. Just let me speak a few words and hand over to Ma. He is a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi, Padma Shri Maharajapuram Santanam on the Carnatic side, and his Nama Sankirtanam Guru is none other than great Sethalapati Sundararaja Bhagavatar of the Sampradaya Bhajan tradition. So we had the Nama Sankirtanam that we heard, it was evident on this tradition. Dr. Ganesh is also involved in various charitable services. He runs a couple of trusts and he provides some unique services like insurance policy covers for poor musicians. He is part of the Irai Isai Payanam, where he performs concerts for renovation of dilapidated temples. So சிதைந்து கிடக்கிற டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அவர் வந்து கச்சேரிகள் செய்து அது மூலமா அவர் வந்து ரெனோவேஷனுக்கு அவர் டொனேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக அவரோட பகவானோட அவரோட தொடர்பு ஆசைப்படுறோம். இங்கே எல்லாருக்கும் now we can relate to what I'm going to say now. அவர் வந்து முதல்ல வந்து பகவான் யோகிராம் சிவகுமாரை லேட் 1990s சந்திச்சார். அவங்க அப்போ வந்து இங்கே அதித்தி ஆசிரமில் தங்கியிருந்திருக்காரு 1998 நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து அந்த டேஸில் வந்து பகவான் வந்து ஒரு காரில் மெதுவாக வந்து சுதாமா இல்லம் போவாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஜன்னல் இறக்கியிருப்போம், அப்படியே அவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிகிட்டே போவாங்க நிற்கிறவங்கள.
அந்த டைம் இவர் வந்து நிறைய பேருக்கு மத்தியில் அதித்தி ஆசிரம் வாசல்ல நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு. அப்போ வந்து பகவான் இவருக்கு கை காமிச்சு கிட்ட வர சொல்லியிருக்காரு. இவர் நம்மள மாதிரி நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் போனோம், நம்மளை கூப்பிடல போல இருக்கு, வேற யாரையும் கூப்பிடுறான்னு நினச்சிட்டு இவர் நின்றுட்டே இருந்திருக்காரு. திருப்பி ஒரு 2 வாட்டி சொன்ன பிறகு சம்படி ரஷ் டு ஹிம் வந்து, இல்லை உங்களை தான் பகவான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் போனால் பகவான் வந்து 2 கையும் உயர்த்தி மை ஃபாதர் லார்ட் ராமா பிளஸஸ் யூன்னு சொல்லியிருக்காரு. தட் வாஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் தர்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு மொதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே எனக்கு ஒரு ஜோல்ட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னாரு அவர். என்னோட மோஸ்ட் செரிஸ்ட் லைஃப் டைம் மூமெண்ட் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மகா சிவராத்திரி செலிப்ரேஷன்ஸ்க்காக திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் அவரை வந்து பாடுறதுக்கு அழைச்சிருக்காங்க. அதனால அவர் மொதல் நாளே இவர் இங்கே வந்திருக்கார் 2001. கரெக்டாக இவர் வந்தது வந்து இட்ஸ் அ கோஇன்சிடென்ஸ்னு சொல்கிறதா, இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங்னு சொல்கிறதா, அன்னைக்கு தான் பகவானோட மகா சமாதி. இவர் வந்து அதனால் இங்கே இருந்து அந்த மகா சமாதி அன்னைக்கும் பகவானை தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். இது வந்து அவர் அழைப்பு இல்லாமல் நான் வந்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இது வந்து 2வது தரிசனமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து முதல் வருஷம் ஆராதனை செலிப்ரேஷன்ஸ் அன்னைக்கு வந்து இங்கே நம்ம ஆசிரமத்தில் அவரை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க பாடுறதுக்கு. அப்போ முன்னால் தான் நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வந்து பகவான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை ரூபத்தில் வருவார்னு. அவரும் அந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்காரு. பட் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் பகவான் சித்தி ஆகிட்டாருன்னு நினச்சிருக்காங்க. அவர் கச்சேரி பாடின்னு இருக்கிறபோது ஒரு ஜெயிண்ட் பட்டர்ஃப்ளை வந்து சுத்தி பாக்ஸ்லேயே வந்து உட்காந்துருந்தது ஃபார் அ லாங் டைம். இது மாதிரி அவருக்கு நிறையா அனுபவங்கள் நம்ம எல்லாரும் ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான அனுபவங்கள் அவருக்கு இருக்கு. தேங்க்யூ டாக்டர் கணேஷ். யோகி ராமகிருஷ்ணகுமார் ஜெயகுருராயர். அவர் குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூச்சு கண்ணா பாடின மாதிரி மனசெல்லாம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது. ஒரு அற்புதமான ஒரு மாலை பொழுது பகவானுடைய அப்படியே பக்தி வெள்ளத்தில் மூழ்கின மாதிரி இருக்குது, மூழ்கி எழுந்த மாதிரி இருக்குது. சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அவன் நிறைய சொல்லிட்டா ஏற்கனவே. பகவானை பற்றி அவ்வளவு ஒரு அனுபவங்கள்லாம் சாதாரணமாக அந்த மாதிரி பகவான்கிட்டேருந்து ஒரு தனியான ஒரு கவனம்லாம் நமக்கு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு கிடைச்சியா அவருக்கு ஒரு பெரிய அருள் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுதான் அவர் இன்னைக்கு வந்து இதை ஒரு பெரிய பாக்கியமாக அவள் நினைக்கிறா. இவங்கெல்லாம் வந்து பாடுறத நாம் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறோம். இது வந்து இந்த இந்த தொடர்பு காலங்காலமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. 300 மாணவர்களுக்கு மேலே அவர் வந்து பயிற்சி கொடுத்துருக்க, அவ்வளவு சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க. பெரிய அருள், ஒன்று சாதாரண அருளே இல்லை. அவர் பாடும் பொழுது நிஜமாகவே எங்கேயோ கொண்டு போன மாதிரி தான் இருந்தது. ரொம்ப we were all transported into another world. எனக்கு வந்து 2001 இவர் இங்கே வந்து பாடும் பொழுது நான் இங்கே உட்காந்து கேட்டுருந்தேன். ஒரு எனக்கு அந்த எந்த பாட்டு ஞாபகம் இல்லை. ஒரு பர்டிகுலர் சாங் அவர் பாடும் பொழுது ஐ ஃபெல்ட் ரொம்ப டீப் வைப்ரேஷன் ஸ்டார்டிங் இன் மை பாடி. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் எனக்கு வந்து ஐ வென்ட் டு டீப் மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட். எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே தெரியல அவர் என்ன பாடினார் என்னன்னு தெரியல. அது முடிஞ்ச பிறகு அவர் கரெக்டாக நேரம் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் பாடினது எப்படி இருந்தது. எனக்கு சொல்லவே முடியல. நான் சொன்னேன் ரொம்ப ஒரு டீப் மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டே கொண்டு வந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமாக இருந்தது, அவ்வளோ ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் இருந்தது அப்படின்னு. அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அன்றைக்கி அந்த இது பாடினது அவ்வளோ அற்புதமாக பாடினார். இன்றைக்கி அவ்வளோ அற்புதமாக பாடிவிட்டேன். அந்த பகவானுடைய பெரிய பவர்ஃபுல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எப்பொழுதும் அவருக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் வேண்டிக்கிறோம். அவர் நிறையா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளெல்லாம் திரும்ப பக்தி வெள்ளத்தில் ஆழ்த்தணும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஷோபா சந்திரசேகர் அவ்வளோ அழகாக இப்படி இதெல்லாம் பாட்டு அவங்க சொல்கிற தன்னை பற்றி சொல்கிறத பார்த்தா வேறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து மேடையில் உட்காந்து பாடும்பொழுது தான் தெரிஞ்சுது அவளுடைய டெப்த்து என்ன, எப்படி ஒரு ஏன்னா இந்த இசைங்கிறது ஒரு டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது, டெக்னிக்கல் சைடு ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று வந்து என்ன அந்த பாவம், இந்த உணர்ச்சி பூர்வமாக பாடுறது, அது வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம் 2 பேர்கிட்டையுமே அப்படி பார்த்தோம். அவ்வளோ உருக்கமாக இருந்தது ஷோபா பாடினது. அதனால் ரொம்ப
என்ன சொல்கிறதுன்னே எனக்கு தெரியல. அதுவும் வந்து கரெக்டாக பகவானை பற்றி பாடின பாட்டெல்லாம் அவள் வந்து கூவி அழைத்தால் ஓடி வருவார்னு பாடினான் பாட்டு. அவள் பாடிண்டே இருக்கும் பொழுதே ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கூவி அழைப்பிச்சே முந்தானா கூட எனக்கு நடந்தது. ஒரு பையன் வந்து பயங்கரமாக ஜுரத்தில் ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டான். உடனே நாங்கள்லாம் கூவி அழைச்சோம், பகவானோட நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் காலம்பரைக்குள்ளே அது படிப்படியாக சரியாக அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு கிரிட்டிக்கல் பீரியடுக்கு போன அந்த பையன் கம்ப்ளீட்டாக காலம்பரை சரியாயிடுச்சு. இந்த கூவி அழைத்தால் ஓடி வருவான்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு அனுபவத்தை சொல்லிட்டு போனான். இப்போ அவள் பாடும் பொழுது இந்த அனுபவமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அவளும் அவ்வளோ ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பாடினாது. அதே மாதிரி அந்த ராமநாமம் ரொம்ப உருக்கமாக இருந்தது. ஒன்று பாடச்சு. நான் கூட சொன்னேன், அரை மணி நேரம் கூட எனக்கு பாடுறதுக்கு கிடையாது ஒன்றும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கடைசியில் 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே விட்டுருந்தா இன்னும் 1 மணி நேரம் பாடி இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பட் ஷீ டிசைடட் டு ஸ்டாப் இட். பட் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் நிறைய பகவானை பற்றின பாடல்கள்லாம் நிறைய கற்றுந்து பாடணும். நாங்கள் இல்லாமல் அந்த உணர்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்து உங்களுடைய அந்த பக்தி அதிர்வலைகளை எல்லாருக்கும் நீங்கள் பரப்பணும்னு கேட்டுக்கிறேன். பகவான் வந்து 2 பெரிய கலைஞர்களை இன்றைக்கி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். இது நமக்கு இல்லாமல் ஒரு பாக்கியம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய ஆழ்ந்த மனத்திலேருந்து வந்த இந்த பக்தியை ரொம்ப அற்புதமாக வெளிப்படுத்தினார். அதனால் நாம் எல்லாரும் ஆட்கொள்ளப்பட்டோம். இந்த இருவருக்குமே பகவானுடைய அருள் நிறைய நிறைய மேலே மேலே கிடச்சி இந்த மாதிரி சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டீஸும் சரி, சங்கீதமும் சரி, அதே மாதிரி ஷோபா என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ தெரியாது, நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் பேச முடியும். இது மேலே மேலே வளர்ந்துட்டே இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அது சேத்து கணேஷ் வந்து நம்ம ஆஸ்தானவி, அவரை பற்றி தெரியாத யாரும் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வந்து அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவார். ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பார். அவரே கச்சேரி பண்ணக்கூடியவர். வேணியும் ரொம்ப நல்லா வாசிப்பார். வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒத்துழைச்சி அவர் காசி விஸ்வநாத் சரி. மாலி பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. இவர் பற்றி சொல்ல மறுத்தேன். 40க்கு மேலே அவர் அவார்டு வாங்கியிருக்காருன்னு சொன்னார் டாக்டர் கணேஷ். இவர் வந்து பெரிய பெரிய அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்காரு. அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாதீங்க, போகிறோம் சிம்பிளாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் என்கிட்ட. ஆனால் பெரிய அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வெளிநாடு அவர் படித்ததில்லை, வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போய் அங்கே ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பெரிய வித்வான். அத்தனை பெரிய பெரிய வித்வான்களுக்கெல்லாம், பெரிய பெரிய வோக்கலிஸ்டுக்கெல்லாம் இவர் கூட போய் அவ்வளோ அக்காமடேட்டிவாக அத்தனை அழகாக வாசிச்சிருக்க. நம்ம ஆசிரமத்தில் மெயினாக சொல்ல வேண்டியதுன்னா பகவான் மேலே அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு பக்தி உண்டு. எனக்கு ஒரு நாள் எப்படியாவது நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு பிடிவாதம் அடித்து அப்புறம் அவரை வந்து இப்படி அக்காமடேட் பண்ணினோம் நாங்கள். இந்த மாதிரி ஆக ஒரு பெரிய பக்தர்கள் கூட்டம். இதுதாங்க நமக்கு வேணும். நமக்கு மியூசிக் டெக்னாலஜி என்ன இது இல்லை. ஆனால் இந்த ஒரு பக்தியும் இந்த பாவமும் அவளுக்கு பகவான்கிட்ட இருக்கிற அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான ஆழ்ந்த பக்தி நம்ம எல்லாருடைய உள்ளத்தை ஆழ்ந்து தொட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அது ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. இப்போ பகவானுடைய பிரசாதத்தை அவள் எல்லாருக்கும் கொடுத்து பகவான் வந்து மேலே 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 அந்த அருள் வெள்ளத்தை அவங்களுக்கு ரொம்ப அபரிமிதமாக கிடைச்சுட்டே இருக்கணும்னு பார்த்துருக்கேன். शोभा चंद्रशेखर भगवानुடைய பிரசாதத்துக்கு
Dr. Ganesh. Swaminath, Dr. Ganesh. பகவானுடைய அருள் பிரசாதம். உமையாழ்புரம் திரு மாலி அவர்கள் பகவானுடைய அருள் பிரசாதத்தை பெறுவார். இது ஒரு பெரிய அதிசயம். திரு மாலி அவர்கள் சாதாரணமாக பெண் கலைஞர்களுக்கு மிருதங்கம் வாசிக்க மாட்டார்னு கேள்விப்பட்டேன். இன்றைக்கி அவருக்கு பகவான் மேலே இருந்த பக்தி எல்லாத்தையும் மீறி அவரை இங்கே உட்கார வச்சுட்டு அற்புதமாக அவங்க பாட அற்புதமாக வாசித்து நம்ம எல்லாரையும் அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தினதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். திரு சேது காஷி, the violinist காஷி விஸ்வநாதன். இங்கே சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய நெவ்யூ, அதாவது அவருடைய ஒய்ஃப் செல்லம்மாவுடைய கடைசி தம்பியினுடைய சன் திரு சுந்தர் அவர்களும் அவருடைய மனைவி விஜயாவும் வந்திருக்கார். அவர் அப்படியே சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல்களை பாடிகிட்டே இருக்கார். நேற்று வந்ததுலேருந்து அவர் பாடிகிட்டே இருக்கார். அவரை கௌரவிக்கணும். நம்முடைய ஆஸ்தான வித்வான் சேது கணேஷ் இந்த கடைசி 9வது நாள் அன்றைக்கு அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கவிருக்கு. அவ்வளோ நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுவார். ரொம்ப அவ்வளோ நிறைவாக இருக்கும். நமக்கு அந்த நவராத்திரி விழாவுக்கு ஒரு பெரிய நிறைவாக இருக்கும். அது அவரை பகவானுடைய பிரசாதத்தை பெருமிடிக்க சுந்தர் சரி. திரு மாலி அவர்களோடு கூடவே வந்து
இந்த விழாவை நம்மோடு சேர்ந்து சிறப்பித்த பக்த கோலாகலன் என்று கிருஷ்ணபிரேமி சுவாமி பெயரிட்ட பக்த கோலாகலனை நீங்கள் திரு மாலி அவர்களுடைய மாணவர் இங்கு வந்து இந்த 3ஆம் நாள் ராத்திரி நவராத்திரியை சிறப்பித்து தந்த அத்தனை பக்த கோடிகளுக்கும் ஆசிரம சார்பில் எங்களுடைய ஆழ்ந்த நன்றியையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜெய்